Hello, අපි දැන් බලමු protein requirements යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් proteins ගොඩක් අපේ ආහාරය ගත්තම ගොඩක් වැදගත්. proteins කියන්නේ amino acids අපිට amino acids දෙනවා for අපේ ඇඟේ තියෙන protein synthesize කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් enzymes, hormones වගේ දේවල්, noradrenaline, epinephrine වගේ hormones වගේ දේවල් අපිට මේ proteins වලින් ලැබෙන amino acids වලින් ආයෙ synthesize කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ energy production වලට අවශ්‍යයි. දැන් ප්‍රෝටීන්ස් වල තියෙනවනේ කාබන් ස්කෙල්ටන් එකක්. එතකොට ඒ කාබන් ස්කෙල්ටන් එකේ බොන්ඩ්ස් ටික කඩලා ඒ බොන්ඩ්ස් වලින් කැඩලා රිලීස් කරන එනර්ජි එකෙන් අපිට ATP ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ synthesis of other important molecules, දැන් example අර කලින් කිව්වා වගේ adrenaline, noradrenaline, serotonin, glutathione. adrenaline, noradrenaline හදන්නේ phenyl alanine වලින් and serotonin හදන්නේ tryptophan වලින්. glutathione හදන්නේ cysteine, glutamate ඒ වගේ එක several amino acids වලින් හදලා තියෙන substance එකක්. නැත්නම් biological molecule එකක්. amino acids categories තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි essential amino acids, non-essential amino acids and conditionally essential amino acids. essential amino acids කියලා කියන්නේ අපිට ඇඟ අස්සේ synthesize කරන්න බැරි ඒවා. Right? Cannot be synthesized by humans, hence necessary in the diet. ඇඟේ synthesize වෙන්නේ නැති නිසා අපිට ඒක diet එකකින් ගන්න වෙනවා. ඒකට තමයි essential කියලා කියන්නේ. non essential කියලා කියන්නේ අපිට අපේ ශරීරයේ ඒක produce කරන්න පුළුවන්. කොහොමද produce කරන්නේ? glycolysis සහ TCA cycle එකේ තියෙන carbon skeleton වල intermediates වලින් අපිට පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි ගමු. glycolysis එකකින් හදන pyruvate වලින් අපිට alanine හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ TCA cycle එකේ තියෙනවනේ alpha ketoglutarate. ඒකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන් glutamate. අන්න ඔය වගේ අවස්ථාවලදී තමයි අපි කියන්නේ non-essential amino acids කියලා. ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ මේ essential, non-essential and conditionally essential කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ amino acid ඔක්කොම ඕනේ. දැන් මෙතන බලද්දී all amino acids are essential but only some are essential in the diet. essential කියන කතාව තියෙන්නේ whether or not amino acid එක diet එකෙන් ගන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. නමුත් ඒක ඒ කියන්නේ essential කියන්නේ diet එකකින් ගත්තත් නැත්නම් non essential නැත්නම් amino acid එක human body එක ඇතුලේ synthesize වුණත් all amino acids synthesize වෙන හැම amino acid එකක්ම protein හදන්න දායකත්වයක් දෙනවා. ඒ නිසා ඒක essential ද non essential ද කියලා අදාළ නැහැ. ඒවා අවශ්‍යයි protein synthesize කරන්න. නමුත් අපි essential non essential එකෙන් කියන්නේ diet එකෙන් ගන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. right. conditionally essential කියලා කියන්නේ දැන් non-essential amino acids කියන්නේ human body එක ඇතුලේ හැදෙන්න පුළුවන් amino acids නේ. එතකොට ඒ amino acids ටිකට අවශ්‍ය precursors ටිකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් glycolysis වල pyruvate හැදෙනවානේ. එහෙනම් අපි දන්නවා pyruvate මගින් තමයි alanine හදන්නේ. එතකොට තව උදාහරණයක් වශයෙන් TCA cycle එකේ alpha ketoglutarate තමයි glutamate හදන්නේ. දැන් ওই දෙක තමයි precursors දෙක. දැන් බැරි වෙලාවත් ඒ දෙක අඩු වුණොත් එතකොට වෙන්නේ මේ precursor එක අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට ගන්න වෙනවා alanine and glutamate in the diet. හරිද? එතකොට ඒවා ඒ අවස්ථාවේදී essential වෙනවා. ආයකට තමයි කියන්නේ conditionally essential amino acid කියලා. එතකොට amino acid දෙකේ precursor එක නැතුව ඒක diet එකෙන් ගන්න ඕන අවස්ථාවේදී තමයි අපි ඒ non essential amino acid එක conditionally amino acid වෙන්නේ. okay, next අපි බලමු කොහොමද amino acid synthesize වෙන්නේ. දැන් amino acid එක අපි දන්නවා carbon skeleton එක කියන්නේ carbon skeleton එකයි ammonium group එකක් එකතු වෙලා තමයි amino acid එකක් හදන්නේ. amino acid එකක් හදන්නේ. එතකොට දැන් as an example අපි දන්නවා oxidative නැත්නම් මෙතන තියෙන reductive amination. reductive amination එකේදී මෙන්න මේ තියෙන glutamate dehydrogenase කියන enzyme එකේ ඒක දෙපැත්තටම වෙනවා right. එතකොට ammonium ion එක අපි එකතු කරනවා alpha ketoglutarate වලට ඊට පස්සේ ඒකට reducing compound එකක් විදිහට NADPH එකතු වෙනවා. කොහෙන්ද NADPH synthesize වෙන්නේ? HMP shunt එකෙන්. ඒ HMP shunt එකෙන් synthesize වෙන NADPH push කරනවා alpha ketoglutarate ammonium එක එකතු කරලා glutamate synthesis එකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ transamination එකේදී වෙන්නේ එක amino acid එක තියෙන ammonium ion එක තව ඒ කියන්නේ amino acid එක carbon skeleton එකට එකතු කරලා තව amino acid එකක් හදන එක. දැන් ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. aspartate එකේ තියෙන
ඇස්පාටේට් එකේ තියෙන amino acid group එක නැත්නම් amine group එක alpha ketone glutarate carbon skeleton එකට එකතු වෙලා තමයි හදන්නේ මේ glutamate කියන amino acid එක. එතකොට aspartate එකේ amine group එක ගලවලා තමයි oxalic acetic acid හැදෙන්නේ OAA. right? එතකොට එහෙම තමයි වෙන්නේ. මේක තමයි කියන්නේ transamination. දැන් අපි ඊට පස්සේ බලමු synthesis of tyrosine. අපි දන්නවා කලින් කිව්වා වගේ adrenaline, noradrenaline, dopamine කියන hormones ටික හැදෙන්නේ from tyrosine. Tyrosine හැදෙන්නේ phenylalanine කියන amino acid එකකින්. එතකොට ඒක වෙන්නේ phenylalanine hydroxylase කියලා enzyme එකකින්. තවද tyrosine එක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහට යද්දි ඒක tyrosine hydroxylase කියන enzyme එකේ action එක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. මෙන්න මේ තමයි essential and non-essential amino acids වල list එක. මෙතන තියෙන්නේ තමයි ඉතින් මෙහෙමයි. මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ එක ගෲප් එකක් පාඩම් කරලා උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේක. මේ ගෲප් එක පාඩම් කරලා ඊටු අනිත් ඔක්කොම ටික non essential නැත්තම් conditionally essential වෙන එක වගේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් MCQ එක හම්බ වෙනවා asparagine, aspartate, glutamate and phenylalanine. හරිද? මෙන්න මේ aspartate. දැන් first එකට aspartate. අපි true false කියලා කියන්න ඕනේ these are essential amino acids. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා aspartate, glutamate, phenylalanine and glycine and cysteine. right? එතකොට දැන් අපි මේ ටික පාඩම් කරලා තිබ්බම අපි දන්නවා මේ ටික හැර අනිත් ඔක්කොම non essential. එතකොට අපිට අපි දැන් phenylalanine දන්නවනේ essential කියලා. එතකොට අපිට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් aspartate, glutamate, glycine and cysteine කියන්නේ non essential නැත්නම් conditionally essential. එතකොට අපිට ඒක එක method එකක් කරගන්න පුළුවන්. next අපි බලමු nitrogen balance. nitrogen balance හරිම සරලයි. nitrogen අපිට හම්බ වෙන්නේ protein වලින් mainly, right? දැන් මේ nitrogen balance කියලා කියන්නේ nitrogen balance is the difference between the intake and loss of nitrogen. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න nitrogen ඇතුළට ගන්න nitrogen ප්‍රමාණය ඒකෙන් අඩු කරනවා අපේ ඇඟෙන් පිට වෙන nitrogen ප්‍රමාණය. එතකොට ඇඟෙන් පිට වෙන්නේ කොහොමද? urine සහ feces වල. එතකොට අපිට nitrogen balance එක හොයාගන්න නම් අපි මනිනවා අපේ ආහාරයෙන් ගන්න nitrogen ප්‍රමාණය. right? diet එකකින් ලැබෙන nitrogen ප්‍රමාණයෙන් ඊට පස්සේ අපි අඩු කරනවා අපේ body එකකින් පිට වෙන urine සහ feces වල තියෙන nitrogen content එකත් එක්ක මේ measure කරලා ඊට පස්සේ intake එකකින් අපි අඩු කරනවා loss එක. එහෙම තමයි අපි nitrogen balance එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. right? එතකොට මේ nitrogen balance එකේ 3 ඒවා තියෙනවා. 3 forms තියෙනවා. ඒ තුන මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. first එක තමයි මෙන්න මේ zero nitrogen balance. second එක තමයි positive nitrogen balance. finally negative nitrogen balance. දැන් අපි nitrogen balance කියලා කියන්නේ again intake එකෙන් අපි loss එක subtract කරනවානේ. එතකොට මොකද අපි nitrogen intake එකෙන් nitrogen loss එක subtract කරනවා. එතකොට negative නැත්නම් zero nitrogen balance එකේදී nitrogen intake is equal to nitrogen loss. ඒ නිසා දැන් අපි intake එක 5ක් ගත්තත් අපේ nitrogen loss එක 5ක් ගත්තත් දෙකම subtract කරද්දී මොකක්ද එන්නේ? බිඳුව. so that's a zero nitrogen balance. මෙන්න මේ state එක තමයි හම්බ වෙන්නේ in a healthy normal adult. right? එතකොට මෙන්න මේක correct කරන්න. මේක 0. right? එතන 0 nitrogen balance කියන එක තමයි මේක correct කරන්න ඕනේ. right? හරි. next අපි යන් positive nitrogen balance වලට. right? positive nitrogen balance කියලා කියන්නේ nitrogen intake එක වැඩි nitrogen loss එකට වඩා. right? now background එක වශයෙන් අපි දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් කොහොමද මේ nitrogen intake එකයි loss එකයි බලපාන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ තැන කොපියේ මෙන්න මේ කොටස කියවපුවාම අපිට තේරෙනවා nitrogen enters the body mainly through protein. and එතකොට proteins have an average of about 16% nitrogen. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ අපි protein ග්‍රෑම 100ක් අපි diet එකකින් ලබා ගත්තොත් ඒකෙන් 16 grams of nitrogen
තමයි අපේ ඉන්ටේක් එක නයිට්‍රජන් ඉන්ටේක් එක right ඒක තමයි මේක කියන්නේ එතකොට දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ තියෙන මේක තමයි ඒක කැල්කියුලේට් කරන ක්‍රමය also ඒ නිසා දැන් මේක එන්නේ නැති වෙයි බත් සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් a person ate or ingested 100 milligrams of protein හරිද 100 grams of protein and the person excreted about 32 grams of nitrogen through the urine the methane losses mainly through urine and could be lost as feces shedded skin and sweat okay එතකොට අපෙන් අහන්න පුළුවන් whether this person is a positive nitrogen balance negative nitrogen balance or a zero nitrogen balance එතකොට අපි මොනවද කරන්නේ මෙන්න මේ 100 grams කියන්නේ protein නේ එතකොට 100 grams of protein වල තියෙනවා 16 grams of nitrogen එතකොට අපිට nitrogen balance එක හොයන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ nitrogen intake එක වෙන 16 grams වලින් අපි subtract කරන්න ඕනේ 32 grams of nitrogen right එතකොට මොකක්ද උත්තරේ very simple උත්තරේ තමයි -16 එතකොට මොනවද -16 කියන්නේ -16 grams කියලා කියන්නේ ඒක negative nitrogen balance එකක් නේද right ඔන්න ඕක තමයි මෙන්න මේ nitrogen balance එක calculate කරන ක්‍රමය right just an example දුන්නේ දැන් අපි ඉස්සරහට යමු okay now අපි බලමු positive nitrogen balance කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ nitrogen intake එක වැඩි nitrogen loss එකට වඩා ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපි protein gram 200ක් අරන් protein gram 200ක අර 16% නේ තියෙන්නේ එතකොට grams 32 grams තියෙනවා ඒතර ඒ තමයි intake එක ඒතර අපිට urine වලින් නැති වෙනවා 16 grams of nitrogen ඒතර වෙන්නේ 16 plus නේ 16 grams plus of nitrogen නේ right ඒතර අපේ intake එක වැඩි output එකට වඩා නැත්නම් loss එකට වඩා එතකොට 16 grams of nitrogen අපේ ඇඟ ඇතුළේ තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ 16 grams of nitrogen තමයි මේ contribute කරන්නේ මෙන්න මේ activities වලට growing child කියලා කියන්නේ හැමදාම එයාගේ tissues grow වෙනවා and muscles develop වෙනවා and also other tissue formation වලට proteins අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ 16 grams නේ තමයි මේක වෙන්නේ. තව example එකක් pregnant woman ගේ තියෙන බබා grow කරන්න energy නැත්නම් protein use කරනවා. අන්න එතකොට ඒ fetus එකට අවශ්‍ය protein ටික මෙන්න මේ intake එක වැඩි loss එක අඩු වෙන්න එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. recovering after an illness නැත්නම් convalescence සරලවම කිව්වොත් illness එක අපිට tissue damage එකක් වෙන නිසා ඇඟේ තියෙන protein ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ protein ටික replenish කරන්න තමයි මෙන්න මේ positive එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ 16 grams වලින් නැවත අඩු වෙච්ච protein නැත්නම් damage වෙච්ච protein ප්‍රමාණය recover කරගන්න මේ 16 grams බලපාන්න පුළුවන්. post exercise එකේදීත් muscle damage එක recover කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ protein positive intake එකෙන්. right basically මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට protein intake සහ loss එක directly මනින්න බැරි නිසා තමයි අපි ගන්න මෙන්න මේ nitrogen. ඒතකොට nitrogen එක හරහා තමයි අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් protein එක absorb වෙලා retain වෙනවද නැත්නම් excrete වෙනවද කියලා. නැත්නම් loss වෙනවද කියලා. right. දැන් අපි කතා කරා zero nitrogen balance and positive nitrogen balance. දැන් අපි යම් negative nitrogen balance එකට. දැන් කලින් එක positive nitrogen balance කියන්නේ the nitrogen intake is higher than the nitrogen loss නේ. දැන් negative nitrogen balance එකේදී loss එක වැඩි intake එකට වඩා. එතකොට මොකක්ද ඒකේ හේතුව? infection, trauma, starvation. මෙන්න මෙවනේ associate වෙන්නේ tissue damage උත් එක්ක. එතකොට ඒ protein catabolism එක නිසා ඒ extra නැත්නම් excess protein ප්‍රමාණයක් secrete වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් excrete වෙනවා urine, feces වලින්. right? ඒක තමයි එතනින් කියවෙන්නේ. okay. දැන් අපිට බලන්න ඕනේ protein requirement එක කොහොමද අපි determine කරන්න කියලා. අපි දන්නවා nitrogen balance එක අපි decide කරන්නේ intake එකකින් උයි loss එක අපි දෙක අඩු කරලා. right? හැබැයි අපි දැන් අපිට අවශ්‍ය protein ප්‍රමාණය අපි කොහොමද දන්නේ? right? ඒ කියන්නේ අපිට daily use කරන්න protein ටික. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු කොහොමද අපි measure කරන්න කියලා මේ protein ටික නැත්නම් nitrogen intake and loss එක. අපි මේ කියවමු measure the nitrogen intake and calculate corresponding protein intake.
එතකොට මෙහෙමයි. දැන් අපිට nitrogen intake එක වෙනම ගන්න හේතුව තමයි because අපිට protein loss කියලා අපිට calculate කරන්න බෑ. because protein ඇඟ ඇතුළට enter වුණාට පස්සේ ඒක catabolize වෙලා ඒක නැත්තම් protein ඇඟේ තියෙන protein synthesis කරන්න amino acids ටික දායක වෙනවා. so protein එක ඒ විදිහට අපිට track කරන්න අමාරුයි. එතකොට අපි ඒක track කරන්නේ nitrogen වශයෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි nitrogen loss කියලා ගන්නෙ. so ඒකට link කරන්න තමයි අපි මේ nitrogen intake එක calculate කරන්නේ protein intake එකෙන්. අපිට protein intake එක මනින්න පුළුවන්. but අපිට protein loss එක මනින්න බෑ. තවද අපිට nitrogen loss එක හැබැයි මනින්න පුළුවන්. අන්න ඔය දෙක ඊට පස්සේ combine කරලා තමයි අපිට මේ measure කරන්න පුළුවන් protein requirement එක specifically. and protein requirement එක මනින්නේ nitrogen balance එක අනුව, right? so protein requirement එක මනින්න nitrogen balance එක very important. okay. අපි කොහොමද nitrogen balance එක calculate කරන්නේ? assumption number 1. if protein is the only source of nitrogen in the diet and proteins have 16% of nitrogen. ඒ කියන්නේ දැන් ඩයට් එකේ ගොඩක් කෑම වල ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නයිට්‍රජන් සාමාන්‍යයෙන් එන්ටර් වෙනවා. හැබැයි මේ nitrogen balance එක calculate කරන්න නම් ඒගොල්ලන් strictly ගන්නේ protein as the only source of nitrogen in the diet. ඊට පස්සේ අපි උඩ discuss කරා වගේ proteins have roughly 16% of nitrogen. Next. Measure nitrogen losses in urine and feces. From the nitrogen intake, we calculate the protein intake. From the difference between the nitrogen intake and loss, the nitrogen balance can be calculated. Right. So, ඒක pretty self-explanatory. අපි nitrogen intake එක දන්නවා. අපි nitrogen loss එක දන්නවා. ඒ දෙක subtract කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් nitrogen balance එක. Right. දැන් කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ protein requirement එකට? The protein requirement is the protein intake when nitrogen balance is 0. මේකෙන් කියන්නේ අපේ ඇඟට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ටික අපිට මනින්න පුළුවන් 0 nitrogen balance state එකේදී. නැත්තම් අපේ absorb වෙන ප්‍රෝටීන් ටික excrete කරන ප්‍රෝටීන් නැත්නම් nitrogen එකට equal වෙන අවස්ථාවේදී තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් අපි diet එකෙන් ගන්න ප්‍රෝටීන් ටික සමානයි අපේ urine වල අපේ excrete කරන nitrogen loss එකට. so අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අපේ protein requirement is equal to the protein loss. අන්න එතකොට තමයි satisfy කරන්නේ protein requirement එක. තව assumptions ටිකක් අරන් තියෙනවා ඒක calculate කරන්න. The person is in moderate physical activity. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් extreme physical activity එකක් කරන්නේ නැහැ. for example දැන් athlete කෙනෙක් වගේ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් demanding මොකක් හරි activity එකක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. all routes of nitrogen intake and loss is not considered. දැන් අපි කලින් කතා කරා වගේ nitrogen intake කියන්නේ දැන් protein වලින් විතරක් හම්බ වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒක අනිත් compounds වලින්වත් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම loss එක urine and feces වලට විතරක් නෙවෙයි. shedded skin කියලාත් අපි කතා කරානේ. so different routes of intake and loss. හැබැයි අපි ඔක්කොම ඒවා ගන්නෙ නැහැ. protein redistribution is not considered. Turnover of muscle proteins is not considered. Measurements have to be taken over a span of several days. Measurements ගන්නේ එක දවසකට විතරක් නෙවෙයි. several days ගන්නවා. දැන් අපි යන් amino acid requirement එකට. okay. now මේක first just කියව ගන්න තනියම, right? just for a sec pause the video and just read it on your own for just a sec. Alright, now that you've read it, then බලන්න, okay? Provide the subject with all the nutrients except the essential amino acid we are testing for. For example, then අපි දැන් test කරනවා කියමුකෝ for let's take an essential amino acid, histidine. Histidine වලට අපේ requirement එක, histidine එකේ requirement එක අපි දැන් බලනවා. so අපි අවශ්‍ය හැම nutrient එකක්ම දෙනවා, but අපි histidine විතරක් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා nitrogen balance එක. කොහොමද protein intake එක මැනලා ඒකෙන් nitrogen intake එක calculate කරලා ඊට පස්සේ nitrogen loss එක calculate කරනවා urine සහ feces වල තියෙන nitrogen loss එක measure කරලා, right? okay. ඊට පස්සේ now මෙන්න මේක බලන්න, right? දැන් අපි histidine දුන්නේ නැහනේ at the first stage. histidine දෙන්නේ නැතුව අපි ඊට පස්සේ nitrogen balance එක calculate කරා.
next ඊට පස්සේ අපි histidine පොඩ්ඩ දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ nitrogen balance එක දිගටම අපි calculate කරනවා. දැන් හරිනම් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දැන් තියෙන්න ඕනේ negative nitrogen balance එකක්. right? negative nitrogen balance එකක් තියෙන්න ඕනේ. හේතුව දැන් එකක් තියෙනවා. දැන් මුළු ඔක්කොම protein ටික use කරන්න නම් ඔක්කොම proteins ටික නැත්නම් ඔක්කොම amino acids ටික at a specific level නැත්නම් requirement එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අනිත් amino acids ටික use වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික excrete වෙනවා from the system. හරිද? එතකොට histidine එක අඩුවෙන් දුන්නාම එතකොට histidine එකට ඒ කියන්නේ protein catabolism එක වෙනවා. නැත්නම් nitrogen loss එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට එනවා negative nitrogen balance එක. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩ histidine දෙන්න පටන් ගත්තාම ඒ nitrogen loss එක පොඩ්ඩ අඩු වෙනවා. right? අන්තිමට අපි histidine ඒ human ඒ පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතාවය නැත්නම් histidine requirement එක fulfill කරාට පස්සේ එතකොට තමයි වෙන්නේ zero nitrogen balance එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද බලන්නේ? දැන් අපි amino acid requirement එක අපි ගන්නෙ the lowest amount necessary to restore the nitrogen balance into zero is the requirement of that amino acid. හරිද? So that is what it means. එහෙම තමයි අපි amino acid requirement එක ගන්නෙ. Because අපි ඔක්කොම සමබරව all amino acids ටික අපි දෙන්න ඕනේ for the requirement. Right. Next මේ තමයි recommended daily allowance of proteins. මේ ටික කියවන්න පුළුවන්, right? ඒව pretty self-explanatory. Next up protein quality එක මොකක්ද කියලා කතා කරන්න. right? දැන් මෙතනදී equations කීපයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික ඔක්කොම බලමු. අපිට first හම්බ වෙනවා protein digestibility. Okay? Number 1. Biological value. Number 2. Net protein utilization. Number 3. Amino acid score. Number 4. Protein digestibility corrected amino acid score. Number 5. Right. මෙව තමයි the ways අපි protein quality එක කොහොමද බලන්නේ කියලා ගන්න ක්‍රම ටික, right? So අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු protein digestibility. Very simple. හරිද? protein එකක් ආහාරයට ගත්තට පස්සේ අපි බලන්නේ ඒකෙන් කොච්චරක් absorb වෙනවද කියලා digestive system එකේ. එතකොට අපි ඇතුළට ගන්න nitrogen ප්‍රමාණයෙන් අපි ඊට පස්සේ බලනවා fecal loss එකෙන් කොච්චර protein නැති වෙනවද කියලා, right? එතකොට මෙන්න බලන්න. N intake minus fecal nitrogen loss කියන්නේ කොච්චරක් absorb වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගන්න intake nitrogen intake එකේ percentage එක විදිහට calculate කරනවා. right? අපි example එකකුත් කරමු very briefly. අපි කියමු intake එක 16. fecal loss එක 8. ඊට පස්සේ 16 into 100. එතකොට කීයද? එතකොට මෙන්න මේක 8යි 1යි 2යි 50%. හරිද? very simple. ඔහොම තමයි calculate කරන්නේ. එතකොට කලින් example එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් that protein digestibility එක 15%. Next අපි බලමු biological value. This is the proportion of protein absorbed which is used by the body. හරිද? එතකොට මෙතනදී right දැන් අපි incorporate කරනවා අපි ඒ කියන්නේ කන protein ප්‍රමාණයෙන් කීයක් absorb වෙලා කීයක් body functions වලට use වෙනවද කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන බලන්න. Body biological value is equal to protein incorporated into the body and protein absorbed. දැන් අපි බලමු මේ protein incorporated into the body කියන්නේ අපි ගන්න protein nitrogen intake එකෙන් fecal nitrogen loss නැත්නම් අපි කෑවට පස්සේ digestion එකෙන් නැති වෙන protein ටික අඩු කරලා ඊට අමතරව අපේ ගත්තු protein ඒ කියන්නේ absorb වෙච්ච protein එකෙන් කොච්චරක් catabolize වෙලා excrete වෙනවද කියලා මෙන්න මේ urinary nitrogen එකෙන් ඒකත් ගන්න පුළුවන්, right? ඒතර ඒක solve කරලා දැන්
total nitrogen intake එකෙන් fecal nitrogen loss එකේ digestion එක නැති වෙන එකයි. ඊට පස්සේ absorb වෙච්ච protein ටික catabolize වෙලා නැත්නම් urinary nitrogen loss එක subtract කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් කොච්චර protein ප්‍රමාණයක් ඇඟට use කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ absorb වෙච්ච ප්‍රමාණයෙන් ඒක අපි percentage එක ගන්නවා. nitrogen intake එකයි fecal nitrogen loss එකෙන් ඊට ටික යනවා. so ඒක percentage එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. right? next අපිට තියෙන්නේ net protein utilization. මේ තමයි ඒ කියන්නේ හරිම simply මේක ratio එකක් and ඒකේ value එක හැම වෙලාවෙම බිංදුව සහ 1 අතර තියෙනවා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ NPU අපි intake එක ගමු 32. හරිද? ඊට පස්සේ loss එක ගමු 16 කියලා ගමුකෝ. එතකොට තියෙන්නේ 16 නේ. එතකොට කීයද? 0.5. එතකොට ඔහොම මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහරවිට OSPI වල නැත්තම් OSPI වල නැත්තම් MCQ නැත්තම් SAQ කවනොත් අහන්න පුළුවන්. right? so මෙවුවා පොඩ්ඩක් roughly දැනගෙන තියන්න. equations ටික මතක තියාගන්න මෙන්න මෙවුවත් එක්ක. because මෙවුවා අමතක වුණොත් it will be difficult මේවා work කරන්න බෑ. because මේ equation එක දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි next up බලමු amino acid score කියලා. මෙන්න මේක කියවමු. This is the measure of the ability of a food item to provide a specific amino acid. හරිද? දැන් අපි example එකක් ගමු. දැන් හරි දැන් බලන්න. දැන් මේ amino acid scoring කියන්නේ දැන් food එකක අපි food එක compare කරනවා with another protein. හරිද? so උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු let's say chicken protein. අපි chicken protein compare කරනවා reference protein එකකුත් එක්ක. එතකොට අපි බලනවා මෙන්න මේ chicken protein එකෙන් අපිට අර specific amino acid එක අර very ගාන දෙනවද කියලා. for example අපි ආයෙ ගමුකෝ histidine කියලා. so chicken egg එකෙන් histidine කොච්චරද දෙනවද අපේ reference protein එකට සාපේක්ෂව. එතකොට ඒක තමයි මෙන්න මෙතන ගන්න ratio එක. right? and එතන ගන්නේ 1 gram of the protein each. right? then the equation is limiting amino acid in 1 gram of test protein ඊට පස්සේ ඒක සාපේක්ෂව බලන reference protein එක. දැන් මේ limiting amino acid කියලා කියන්නේ අර ඒ දැන් chicken protein එකේ අඩුවෙන් තියෙන amino acid එක. right? අපි කලින් කතා කරා වගේ දැන් amino acid requirement කියන්නේ amino acid දැන් ඔක්කොම ඕනේ ඒ කියන්නේ හරි proportion එක නැත්නම් හරි ගානට ඕනේ අනිත් ඔක්කොම amino acids ටික use කරන්න. දැන් කලින් example එකේදී අපි කතා කරන්නේ දැන් histidine අඩු වුණාම අනිත් amino acids ටික utilize කරන්න බෑ. දැන් හිතන්න histidine පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හැබැයි methionine අනිත් ඒවා ඒක ගානට තියෙනවා. but the problem is histidine නැති නිසා අර protein අර amino acids ටිකත් use කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒවා catabolize වෙලා ඒවා loss වෙනවා. ඒතකොට මේක use කරන්නේ එනං limiting amino acid දෙකයි compare කරන්න reference protein එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි බලමු protein digestibility corrected amino acid score. මේ තමයි දැන් amino acid දෙකේ score එක multiplied by the protein digestibility. එතන මේකේ product එක තමයි අපි අර කලින් කතා කරපු protein එකකින් කොච්චර digest වෙලා absorb වෙනවද කියලා සහ ඒක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ amino acid score එකත් එක්ක. ඒ තමයි protein digestibility corrected amino acid score එක. දැන් මේ ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් අපි diet එකට කොහොමද සාපේක්ෂ වෙන්නේ. දැන් හැම protein එකක්ම ideal වෙන්නේ නැහැ. දැන් කලින් කතා කරා වගේ සමහර ආහාරවල specific amino acid ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් cereals වල lysine අඩුයි. ඒ වගේම legumes වල methionine අඩුයි. එන්නේ ඒ වගේ හැම protein එකකම හැම amino acid එකක් required amount එකේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? හැම protein එකක්ම ගැන අපි choose කරන්න ඕනේ අර හැම හොඳ proteins අවශ්‍යතාවයට තියෙන තමයි ඒව ගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ තියෙන almost all animal proteins have a protein digestibility corrected amino acid score value of 100%. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ animal proteins අර අවශ්‍ය amino acids ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ reference protein එකකුත් එක්ක compare කරපුවාම. සෝයා වලත් එහෙමයි. හැබැයි මෙන්න මෙතන බලන්න. However, in many other proteins of plant origin, it can go as low as 25. ඒ කියන්නේ all the amino acids equal proportion එකට ගානට දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. next topic එක තමයි protein energy deficiencies. එතකොට
protein and energy deficiencies ගැන තමයි මේකේ ඩිස්කස් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු දැන් එක්කෝ මේකෙදි වැඩිම ෆෝකස් වෙන්නේ කන්ඩිෂන්ස් දෙකක් යට. ඒ තමයි එක්කෝ protein extremely අඩු වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් energy extremely අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි දෙකම අඩු අවස්ථාවක තමයි අපි කියන්නේ protein නැත්නම් energy deficiencies කියලා. එතකොට දැන් මේ ටික nutritional assessment, all of these can be read on your own. හරි, anthropometric කියන්නේ එක non-invasive method එකක් to measure aspects of the body. උදාහරණයක් වශයෙන් weight එකයි, height එකයි, skin fold thickness එක, fat percentage එක බලන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් techniques. තවද මේ anthropometric මේ measurements ටික අපි use කරනවා stunting, wasting, overweight නැත්නම් underweight කියලා කවුරුහරි describe කරන්න. Right. Malnutrition කියලා කියන්නේ the cellular imbalance between the supply of nutrients and the body's demand for them to ensure growth, maintenance and specific function. ඒ definition එක මතක් පාඩම් කරන්න ඕනේ. Right. මේ අවස්ථාවේදී තියෙනවා malnutrition state එකේදී body එකේ demand එක වැඩි තියෙන nutrients and energy වලට වඩා. එතකොට තමයි කියන්නේ අපි malnourished state එක කියලා. දැන් growth charts කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් growth charts එක growth charts තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් weight for age නැත්නම් height for age නැත්නම් length for age කියලා අපි ගන්නවා අර හිට ගන්න බැරි බබාලට සහ weight for height, right? දැන් මේ charts ටික use කර අපිට ඊට පස්සේ එක conditions identify කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි condition එක තමයි stunting. second condition එක තමයි wasting. එතකොට අපි මේ දෙක දැන් බලමු. Stunting කියලා කියන්නේ shorter than the normal height. Then, for example, මෙතනදී height for age is less than or equal to මෙන්න මේ 2 SD 2 standard deviation of the WHO child growth standard median. දැන් මං නිකන් අඳින්නම්. උදාහරණයක් වශයෙන් මේක තමයි ඔයගේ height to age graph එක, right? එතකොට මේක තමයි standard median එක. මම නිකන් roughly estimate එකක් දෙන්නේ, right? මේක at the graph එක නෙමෙයි, but ඔයාලට බලන්න පුළුවන් at the graph එක මම picture එකක් include කරන්න next. ඊට පස්සේ අපි මනිනවා බබාගේ growth එක එක steps වලදී. දැන් උදාහරණයක් sorry මේක වෙනම හඳින්න ඕනේ, right? Right. Now දැන් අපි ඊට පස්සේ මනිනවා බබාගේ weight එක. දැන් හිතන්න මේ age එකනේ. so first day එකේදී අපි මනිනවා. එතකොට එයා මෙන්න මෙතනට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි 2 years වලදී මනිනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මෙන්න මෙයා අඩු වෙනවා කියලා. එතකොට third day එකේ මනිනවා. එතකොට තවත් පල්ලයට යනවා. එතකොට අපේ මේ මනින බබාගේ graph එක ටිකක් පල්ලයට යනවා. හරිද? එතකොට මේ range එකේ ඉඳන් 2 standard deviations පල්ලයට ගියොත් එතකොට තමයි අපි කියන්නේ stunting. ඒ කියන්නේ බබාගේ height එක අඩුවේ එයාගේ age එකට සාපේක්ෂව. මම දැන් පෙන්නන්නම් graph එකේ පින්තූරය. මෙන්න මේ තමයි ඒ graph එක. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි graph එක. මේ තමයි standard deviation එක. එතකොට අපි මේ තමයි ගන්න measurement එක. එතකොට මේ දෙක අතර 2 standard deviations කියලා distance එකක් තියෙනවා නම් එතකොට තමයි අපි කියන්නේ stunting තියෙනවා කියලා. right? මේ තමයි height for age graph එක. දැන් height for age එක අඩු වුණාම ඒක එක හේතු මත සිදු වෙන්න පුළුවන්. could be due to undernutrition නැත්නම් nutrition කියන්නේ ගන්න ආහාර ප්‍රමාණය අඩුයි. නැත්නම් recurrent infections. එක infections නිසා ඇඟට තියෙන stress එක නිසා යාට අර growth එක body එකට growth එක හරියට facilitate කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට problem could cause at එක්කෝ early childhood නැත්නම් uterus එක ඇතුලේ fetal කාලෙත් මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් complications කීපයක් තියෙනවා.
delayed mental development නැත්නම් අර සාමාන්‍ය mental state එකක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ poor school performance සමහරවිට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. Reduced intellectual capacity and barriers in participation for certain activities. දැන් height for age එක අඩු නාම දැන් සමහර ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් උත් සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයිනේ. so ඒ වගේ දේවල් ගන්නවා. next is wasting. wasting කියලා කියන්නේ අදාළ height එකට weight එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් හිතන්නකෝ බබා අපි ගමුකෝ ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්. එතකොට අපි කියමු එයා 4 feet 4 feet වලට තියෙන්න ඕන බර තමයි අපි කියමු 30 kg කියලා. හරිද? හැබැයි මෙයා මෙන්න මේ wasted පුද්ගලයාගේ බර ගොඩාක් අඩුයි. ඒක නිකන් 18ක් වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් සිවියර්. මේ සමහරවිට එහෙම ජීවත් වෙලා ඉන්නත් බැරිව ඇති. but මේක නිකන් අර example එකක්. this is an extreme case of wasting. හරිද? එතකොට wasting කියලා කියන්නේ height එකට තිබිය යුතු weight එක නැති එක. right? එතකොට ඒක කියන්නේ indicate acute nutritional deprivation. නැත්තම් කුඩා කාලයක ඒ කියන්නේ නිසි nutrition එක හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකේ causes තමයි poor nutrition intake. quality එක අඩු, quantity එක අඩු, කැම කන එක. තව infections. ඊට පස්සේ problem is an acute one. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් ඉක්මනට වෙන දෙයක්. නැත්තම් අර long term වෙන්නේ නැති දෙයක්. එතකොට possible complications විදියට immunity එක impair වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් developmental delay එකක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි wasting බලන්න නම් අපි wait for height කියන table එක බලන්න ඕනේ. මම දැන් ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ තමයි wait for length table එකක්. wait for length කියලා අය දන්නවනේ ගන්න length එක babies ලට හිත ගන්න බැරි නිසා. so wait for height. එතකොට මේක අපි මේ බබාගේ අපි progress එක track කර අපි මනිනවා. මෙන්න මේ range එකේ ගියාම එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් බබාගේ normal growth එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේක අඩු වෙන්න පටන් ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම අඩු වෙන්න පටන් ගත්තාම එතකොට අපි කියනවා මෙතන මෙයා wasting වෙන්න පුළුවන් කියලා. right next එක තමයි මෙන්න මේ other than growth charts important indicators to birth weight. low birth weight less than 2500 කියලාත් එන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ malnutrition එකේදී පොඩි cycle එකක් ඇති වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා දැන් උදාහරණ අපි ගමු දැන් බබා කෙනෙක් low birth weight එකකින් ඉපදිනවා. එතකොට එයා malnourished adult කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා undernourished adult කෙනෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ adult අන්තිමට තමයිනේ කවුරුහරි parents ලා වෙන්නේ, අම්මලා තාත්තලා වෙන්නේ. එතකොට poorly nourished mother විදිහට පත් වෙනවා. එතකොට මේ poorly nourished mother ගේ nutritional status එක අඩු නිසා එයාට එයාට හම්බ වෙන බබාගේත් weight එක අඩුයි. එතකොට මේක දිග්ගටම cycle එකක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා. ඒ කියන්නේ පරම්පරාවක් ගානේ. right? ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ underweight and overweight. එව්වත් weight for age නැත්තම් weight for ඒ කියන්නේ එක්කෝ underweight කියන්නේ weight for age එක අඩුයි. overweight කියන්නේ weight for age එක වැඩි. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී obesity වගේ ඇති වෙනවා. right? ඊට පස්සේ waist to hip ratio එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කොහොමද කියලා body fat status එක නැත්තම් cardiovascular diseases හැදෙන්න තියෙන හොඳ index එකක්. මෙන්න මේ waist to hip ratio එකෙන්. ඒක 0.9 වලට වඩා වැඩි වුණොත් අපි කියනවා ගොඩාක් dangerous කියලා. එතකොට අපි යමු protein energy malnutrition වලට. මෙන්න මේ තමයි definition එක. This is the condition caused by absolute or relative deficiency in energy and protein. Then protein energy malnutrition cause differ in developed and developing countries. Then developed and developing countries වල එක causes තියෙනවා. then developed countries වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ protein energy malnutrition එක හම්බ වෙන්නේ මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙන පුද්ගලයෝ අතර. උදාහරණයක් වශයෙන් digestive නැත්තම් ලොකු trauma එකක් face කරපු එක්කෙනෙක්. නැත්තම් හරිම අඩු විදිහට තමයි අපි කියන්නේ developed country එක කවුරු හරි හරියට කන්නේ නැතුව තමයි මේක හැදෙන්නේ කියලා. නමුත් developing countries උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු African subcontinent එකේ තියෙන කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවනේ කියන්නේ ගොඩක් දැන්
ඩ්‍රව්ට්ටුයි ෆැමින් තියෙනවා එකන සෝමාලය වගේ නැත්නම් මේ ළඟදි සීරියා වලත් සිවිල් වෝර් එක නිසා ඒගොල්ලන්ට කැම්ප් වලට හරි ඇක්සස් නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ පේනවා මෙන්න මේ protein energy malnutrition. දැන් ඒකෙන් අපිට mainly two diseases හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි kwashiorkor, අනිත් එක තමයි marasmus. අපි ඒ දෙකේ පොඩි පින්තූරයක් බලමු. මෙන්න මේ තමයි kwashiorkor තියෙන ළමෙක්. එයාගේ features කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් එයාගේ kwashiorkor කියලා කියන්නේ එයාගේ ලොකු belly එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මෙතනදී එයාගේ ලොකු බඩක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ඉදීම නිසා අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ පේනවා සමහර දැන් kwashiorkor ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ protein deprivation එක ඒ කියන්නේ බබා ගන්න calories වලට වඩා ගොඩාක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ protein ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයෙන් ගන්න නිසා. එතකොට එතනදී පොඩි symptoms වගේකුත් තියෙනවා. එකක් තමයි stunted growth. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා edema. Next depigmented hair. ඊට පස්සේ skin lesions and ඊට පස්සේ protein නැති නිසා එයාට albumin produce කරන්න බැරි නිසා එයාගේ serum එකේ අපි albumin level එක බැලුවම reduced albumin levels කියලා අපිට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ ඊට වඩා හොඳ පින්තූරයක්. මෙන්න මේ තමයි තියෙන්නේ big belly එකයි උඩින් පේනවා depigmented hair and also stunted growth. එයා කොටයි height එක අඩුයි age එක බලපුවම. Next අපි discuss කරන්න තියෙන්නේ marasmus. දැන් marasmus කියලා හැදෙන්නේ calories නැත්නම් නැත්නම් energy කැමෙන් energy කන්න ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි එයාගේ protein intake එකට වඩා. එතකොට මෙයා නිකන් හරියටම old man's face එක තියෙන ගොඩාක් කෙට්ටු ribs පේන තරමට ගොඩාක් අඩු calorie ප්‍රමාණයක් ගන්න එකෙනෙක්. එතකොට එයාගේ මේ features ටික තියෙනවා. එයාගේ growth එක rest වෙනවා. emaciated කියන්නේ නිකන් waste වෙලා යනවා. නැත්තම් අර හැම ඇතුළට ගිහිල්ලා නිකන් ඇඟේ යට කටු පේනවා. ඊට පස්සේ weakness, anemic කියන්නේ hemoglobin levels අඩුයි, irritable, fretful. ඔන්න ඔය මේවා ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට සමහරවිට මේ differentiate කරන්න වෙන්නේ kwashiorkor marasmus. The marasmus කියලා කියන්නේ අර ගොඩාක් කෙට්ටු එක්කෙනෙක්. හැබැයි kwashiorkor කියලා කියන්නේ protein කන්න නැතුව එයාට අර ලොකු big belly එකක් තියෙනවා. දැන් මේ belly එක ඇති වෙන්නේ එයාට ඉදීම එකක් තියෙන නිසා. විශේෂයෙන්ම abdominal area එක තමයි ඉදීම එක තියෙන්නේ. එතකොට සමහරවිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයාට ඇත්තටම malnourished වෙලා නැහැ. මෙයාට big belly එකක් තියෙන නිසා. but ඇත්තටම මේ belly එක තියෙන්නේ because එයා protein නිසි amount එක ගන්න නැති නිසා එයාට ඉදීම ඇති වෙනවා. because අපි දන්නවා serum albumin එක අඩු වුණාම ඒක ඉදීම cause කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් marasmus ළමෙක් ගොඩක් thin, very thin ළමෙක් විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ. right? තව complications ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ kwashiorkor marasmus එක්ක එකක් තමයි dehydration. එතකොට electrolyte imbalanced, impaired immunity, hypoglycemia, hypothermia ඇයි fat නැති නිසා. ඊට පස්සේ small bowel atrophy, small intestine එකේ අර ආහාර නැති නිසා ඒව use වෙන්නේ නැති නිසා ඒව කාලයක් ගියාට පස්සේ මැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ micro නැත්තම් මැරෙන්නේ නැතුව like disuse වෙන නිසා ඒව ඒ function එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ micronutrient deficiencies. මෙතන කුපිනොට් එකේ තියෙනවා kwashiorkor marasmus අතර පොඩි comparison එකක්. එතකොට දැන් අපිට protein energy malnutrition එක prevent කරන්න නම් අපි බබා breastfeed කරන්න for at least 6 months and ඊට පස්සේ nutrients ටික ඔක්කොම දෙන ආහාරයක් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ළමයිව weight loss programs වලට දාන්න බෑ pediatricians ලව consult කරන්නේ නැතුව. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ protein energy deficiencies යටතේ.